Hello, friends. Welcome to everyone. Friends, earlier we have learned about non-verbal language. Here you will learn about the communication style metrics. See, here communication word is common for you. You all know, but you have to learn the word style and metric. So, what is style and what is metric in with reference to communication that you will understand. So let us remind one by one. See, effective communication is essential among the people in any organization. If you want to run organization smoothly, effective communication is essential. Communication style is the way we share information with others in healthy environment. These red words are important. The way we share information with others in organization, we share our informations with others, and that is called just effect. And that is effective style. So let us understand related words here. First, let us see style. Style refers the way something is said. See, it's a way something is said rather than what is said. In other words, we can say the style is the manner of saying, not the content of. It can be both way, in oral as well as in written expression. So you understand the way in oral as well as in written expression. That will be the style. What is the metrics? See, metric means free choice of verbal, non-verbal and para-language of a person. When we communicate, we use verbal, non-verbal and para-language. That is metric. So understand the difference. Style, that is way of saying, and metrics, that is the free choice of language. So free choice means what? First, verbal. What is choice in verbal? See, distinctive mode and manner of action. This word refers to the process of choosing appropriate verbal and non-verbal language elements. See, verbal elements. These are the verbal elements. Words and phrases. We have to choose in words and phrases the formal, informal, and technical. Wherever which are necessary, we should just select it. મિત્રો, ડિસ્ટિંક્ટિવ મેનર ઓફ એક્સપ્રેશન એટલે કે વિવિધ એક્સપ્રેશનની રીતોમાં એના એલિમેન્ટ્સને પસંદ કરવા એ અગત્યનું છે. એ વર્બલ લેંગ્વેજમાં અને નોન વર્બલ લેંગ્વેજ બંને. એના વર્બલ લેંગ્વેજના એલિમેન્ટ્સ જોઈશું તો વર્ડ્સ એન્ડ ફ્રેઝીસ. વોટ ટુ ચૂઝ ઇન વર્ડ્સ એન્ડ ફ્રેઝીસ. તો વેધર ફોર્મલ, ઇન્ફોર્મલ ઓર ટેકનિક. ફોર્મલ અગાઉ આપણે એક વખતે શીખી ગયા છીએ. ઓફિસ સાથે વાત કરતા હોઈએ, અજાણ્યા સાથે વાત કરતા હોઈએ, અગર તો સ્ટેટસ મુજબ વાત કરતા હોઈએ, વડીલો સાથે વાત કરતા હોઈએ ત્યારે ફોર્મલ લેંગ્વેજનો પસંદ કરવી જોઈએ. ઇન્ટિમેટ સાથે વાત કરતા હોઈએ, આપણા ખૂબ નજીકના મિત્રો વગેરે તો ઇન્ફોર્મલ લેંગ્વેજ ચાલે, અને ટેકનિકલી વાત કરવાની હોય ત્યારે ટેકનિકલ જાર્ગન્સનો ઉપયોગ કરવો પડે. સેકન્ડ એલિમેન્ટ ઇઝ સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર. જુદા જુદા સ્ટ્રક્ચર, દાખલા તરીકે સિમ્પલ સેન્ટેન્સ હોય, કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ, કમ્પાઉન્ડ સેન્ટેન્સ, મિક્સ સેન્ટેન્સ. આ બધું તમે અગાઉના વર્ષોમાં સ્ટાન્ડર્ડ 12 સુધી શીખેલા છો. સાદું વાક્ય હોય, કોમ્પ્લેક્સ સેન્ટેન્સ એટલે એક મુખ્ય હોય, બીજું ગૌણ હોય, કમ્પાઉન્ડ જેમાં બે મુખ્ય વાક્યો હોય, અને મિક્સ તો એમાં મુખ્ય હોય, ગૌણય હોય, અને એક કરતાં વધુ ગૌણ હોય, એક કરતાં વધુ કમ્પાઉન્ડ હોય. આવું મિક્સ પણ હોઈ શકે. જેવું સામે ઓડિયન્સ હોય, રિસીવર જેવા હોય અને સમજી શકે એવા પસંદ કરવા જોઈએ. દેન થર્ડ, સેન્ટેન્સ ટાઈપ. સેન્ટેન્સ ટાઈપ કઈ પસંદ કરવી? તો એફર્મેટિવ એટલે હકારાત્મક, નેગેટિવ નકારાત્મક, ક્વેશ્ચન્સ અથવા ક્વેશ્ચન ટેગ, આ જુદા જુદા ઓર સ્ટેટમેન્ટ સેન્ટેન્સ ટાઈપમાં
એફર્મેટિવ દેટ ઇઝ ઓલ્સો સ્ટેટમેન્ટ. એટલે કોઈ વસ્તુ આપવાની હોય તો એફર્મેટિવ, અથવા ના કહેવાની હોય તો નેગેટિવ, અથવા તો કંઈ માહિતી મેળવવી છે તો ક્વેશ્ચન્સ, કન્ફર્મેશન કરવું હોય તો ક્વેશ્ચન ટેગ. એટલે where is the intention, what is the intention in what situation, accordingly we should use the language. જેવી પરિસ્થિતિ હોય અને જેવી જરૂરિયાત હોય, પર્પઝ હોય, એ પ્રમાણે આ પસંદગી કરવી જોઈએ. ડિસ્કોર્સ રાઇટિંગ ટેકનિક. ડિસ્કોર્સ રાઇટિંગ એટલે કોઈ પણ ભાષાના એક વાક્યો વગેરેને આપણે એના સંબંધ અનુસાર જોડતા હોઈએ તો એ જોડાણોથી બનતી જે ભાષા થશે અને એનાથી આપણે વિવિધ રીતે રજૂ કરીએ છીએ. દાખલા તરીકે ડિસ્ક્રિપ્શન, વર્ણનો કરતા હોઈએ, એક પછી એક રજૂઆત કરવાની હોય, એનો કોઈ બાબત હોય જોડવાની હોય તો જોડવાના કન્જંક્શન્સથી પણ જોડી શકાય. ઓલ્ટરનેટ્સ બનાવવાના હોય તો રાધર દેન વગેરેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એ જ રીતે નેરેશન. નેરેશન એટલે એક પછી એક ક્રમિક ઘટનાઓ રજૂ કરવાની હોય ત્યાં એક્સપ્લેનેશન, તો કોઈ વસ્તુ સમજાવી એના ઉદાહરણ આપવા વગેરે. કમ્પેરિઝન એટલે કે તુલના કરવી, તો ક્યાં કેવી બાબત રજૂ કરવી છે એ પ્રમાણે એની પસંદગી કરી શકાય. ઇફેક્ટિવ લોજિક સ્ટ્રક્ચર્સ એન્ડ ઓર્ગેનાઇઝેશન. અસરકારક રીતે કહેવું હોય તો સ્ટ્રક્ચર્સમાં ફેરફારો કરવા પડે અને જેને ભારપૂર્વક કહેવું છે એ બાબત આપણે આગળ પણ મૂકવી પડે. દાખલા તરીકે ટુ અચીવ ધી હાઈ ગોલ આઈ વર્ક ડે એન્ડ નાઇટ. નોર્મલી આપણે એમ કરતા હોઈએ કે આઈ વર્ક ડે એન્ડ નાઇટ ટુ અચીવ ધ ડિઝાયર્ડ ગોલ, પણ એને ભારપૂર્વક કહેવું હોય એ ભાગ ડિઝાયર્ડ ગોલ એ આગળ લાવવો જોઈએ હેતુનો. એમ જે ભાગને આપણે ફોકસ કરવું હોય એ આગળ લાવી કરીએ તો એ ઇઝ ઇફેક્ટિવ લોજિક સ્ટ્રક્ચર્સ બનશે. ઘણા બધા તમે અગાઉ વાંચ્યા હશે, શીખ્યા પણ હશો. મિત્રો, આ રીતે અહીંયા આપણે કોમ્યુનિકેશન સ્ટાઇલ મેટ્રિક્સમાં સ્ટાઇલ એટલે શું, મેટ્રિક્સ એટલે શું, અને મોડ એન્ડ મેનર, ડિસ્ટિંક્ટિવ મોડ ઇન મેનર એક્સપ્રેશન એટલે શું, એટલે કે સિલેક્શન એટલે કેવા, તે વાત કરી. હવે આના આધારે આપણે સ્ટાઇલ્સ જોઈશું. સી ડિફરન્ટ ડાયમેન્શન્સ ઓફ કોમ્યુનિકેશન સ્ટાઇલ. વાત કરીએ તો વાત દરેક જુદા જુદા પોતાના નેચર મુજબ, સ્વભાવ મુજબ અને પરિસ્થિતિ મુજબ વાત કરતા હોય છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ ડિવાઇડેડ ઇન ડાયરેક્ટ કોમ્યુનિકેશન કરનારો એક ગ્રુપ, બી સ્પિરિટેડ, સી કન્સિડરેટ, એન્ડ 4 ડી that is just systematic. તો આમ 4 પ્રકાર છે. હવે દરેકમાં કેવી બાબત હોય છે જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એક એસર્ટિવ અને બીજો એક્સપ્રેસિવ. આ શબ્દો જરા સમજી લો, ત્યારબાદ આને સમજીશું. જો એસર્ટિવમાં હાઈ એસર્ટિવ, લો એસર્ટિવ, અગર લેસ એસર્ટિવ. લેસ એસર્ટિવ instead we can say low assertive. Mitro, let us understand high assertive. High assertive person tells other people what to do, where to go, etc. High assertive એવા સ્વભાવવાળા માણસો હોય એ બીજાને શું કરવું, ક્યાં જવું વગેરે કહે છે. એ પોતે જ એમને કહે, સામેવાળાને પૂછતા નથી. જ્યારે લો એસર્ટિવ પર્સન આસ્ક અધર પીપલ વોટ શુડ બી ડન. લો એસર્ટિવ વાળા બીજાને એમ પૂછે કે ભાઈ આમાં શું કરવું જોઈએ, આમાં શું થઈ શકે, આપણે ક્યાં જઈ શકીએ વગેરે. એટલે કે બીજાનો મત માગે, બીજાનો અભિપ્રાય માગે છે લો એસર્ટિવ. જ્યારે હાઈ એસર્ટિવ વાળા પોતાનો મત બીજા ઉપર, બીજાને કે એમ કરવાની અપેક્ષા. ઇન ધ સેમ વે high expressive person express their feelings and emotion through their tone, speech and facial. Expressive એટલે પોતાની લાગણીઓ, ઇમોશન્સ વગેરે રજૂ કરો. હાઈ એક્સપ્રેસિવ હોય એ પોતાની લાગણીઓ, પોતાના ઇમોશન એ જુદા જુદા ટોન, ઊંચી નીચી સ્પીચ અને ફેશિયલ એક્સપ્રેશન દ્વારા રજૂ કરે છે. એટલે કે હાઈ એક્સપ્રેસિવ આર
clear about their feeling and emotions presentation. એ જેવું કહેવું હોય એવી લાગણીઓથી જ કહી દે. જ્યારે લો એક્સપ્રેસિવ પર્સન હાઇડ ધેર ફિલિંગ્સ એની, જ્યારે લો એક્સપ્રેશનવાળા તેમની લાગણીઓ ઇમોશનને છુપાવે છે, એટલે કે સાચી વાત કહેતા નથી. આ 4 શબ્દો બરાબર સમજો તો મેટ્રિક્સ સમજવામાં કોઈ તકલીફ નથી. અને જો 4 ન સમજાય, હવે ફર્સ્ટ ડાયરેક્ટ એટલે કેવા, આ સમજી લેવાની જરૂર છે. જો હાઈ એસર્ટિવ, ડાયરેક્ટ આ બે લેવાના, હાઈ એસર્ટિવ એન્ડ અહીંયા હાઈ એસર્ટિવ એન્ડ લો એક્સપ્રેસિવ. હિયર યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ direct communicators are high assertive and low expressive હોય છે. સ્પિરિટેડ તો હાઈ એસર્ટિવ એન્ડ હાઈ એક્સપ્રેસિવ હોય છે. કન્સિડરેટ તો લો એસર્ટિવ એન્ડ હાઈ એક્સપ્રેસિવ હોય છે. જ્યારે સિસ્ટમેટિક એ લો એસર્ટિવ અને લો એક્સપ્રેસિવ હોય. આમ you remember these 4 categories and these 4 words, what is mentioned in that you can understand easily. Think it again and again and you will learn it well. See friends, you have learned about style, communication style and metrics and their terms. Okay, thank you, bye bye.